Hi friends, this is Mahantesh Tambake, Assistant Professor of Commerce. As a part of Karnataka Learning Management System, I am presenting the videos on joint stock companies and which is a first chapter of Company Law and Administration. And we are in the fifth session. So in previous sessions, we have discussed meaning, introduction, meaning and definitions of joint stock company, features of joint stock company, then other kinds of companies, companies limited by shares, companies limited by guarantee, unlimited companies, private company, public company, and other kinds of companies. So in previous sessions we have discussed other kinds of companies: one person company, small company, foreign company, holding company, subsidiary company, producer companies, right? So like that we have discussed, and today we are in this session we are in the a different concept: companies formation process. Okay, companies formation process. Under that we are going to discuss promotion. So here first before that we should understand certain things. Any 7 or more persons can form a public company, and any 2 or 200 persons can form a private company, and only one person can form a one person company, right? However, the company should be formed for a lawful purpose, that is, it should not be in the contravention of the general law of the country. Okay, according to the law, any company should get its formation, right? Every company, public or private, has to be registered with the registrar of companies, okay, who is the authorized person to get the companies registered. ಓಕೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಂದಾವಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸನ್ನು ನಾವು 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 3 stages. One is promotion, another one is incorporation by registration, and commencement of business. So with respect to subscription, now that procedure already it is included in the second stage, that is incorporation of registrar of company, incorporation by registration, right? So here we shall discuss, anyhow it is in the syllabus, so we are going to discuss all 4 stages. So earlier every company should follow 4 stages, now company can follow only 3 stages, right? Move on to next slide. Promotion stage. What is promotion stage? What is promotion first? So promotion means it is establishment process. Okay, promotion means we should promote certain things to become popular or to become uh, to come into existence. So promotion is the process of conceiving an idea and developing it into a concrete proposition or project to be accomplished by the incorporation and flotation of a company, ರೈಟ್? ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೀವಿಂಗ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಐಡಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ, ಏನು ಕಂಪನಿ, ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಐಡಿಯಾನೇ ಸಾಲಿಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಹೊಮ್ಮತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ದೀಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ಅದನ್ನು ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪರ್ಸನ್, who have like-mindedness and they are willing to start a business, so they are called promoters. Okay, in primary stage they are the members of the company. Okay, right? So let us start promoter. Okay, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಒಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 2 clause 69 of the Companies Act 2013 defines the term promoter as under. Promoter means a person
who has been named as such in the prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in section 91, or who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director, or otherwise, or in accordance with whose advice, directions, or instructions the board of the company is accustomed to act. Okay, who is promoter ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ promoter is a person who has been named as promoter in the prospectus of the company. ಓಕೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ, ರೈಟ್. ಅದೇ ಥರ ಈ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವನು ಕಂಪನಿಯ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೂಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಯಾರ ಒಂದು ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013, ರೈಟ್. ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ, ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಫೀಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಅದೇ ಥರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೀಗಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಮೋಟರ್? ಓಕೆ, ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್, ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮೋಟರ್ಗಳದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲ ಅವರು, ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ದು ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಆ್ಯನ್ ಏಜೆಂಟ್ ನಾರ್ ಅ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕಂಪನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಏಜೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನಿನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏಜೆಂಟು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟಿನೂ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಿಡ್ಯೂಷಿಯರಿ. ಓಕೆ, but he occupies a fiduciary position in relation to the company and therefore requires to make full disclosure of the relevant facts including any profit made by him. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಿಡ್ಯೂಷಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಾಳ ಅತಿ ನಿಯತ್ತಿನಿಂದ ಅತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಈ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ಗಳು ಆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಇಂಥವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನ್ಫೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಡ್ಯೂಷಿಯರಿ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಅದೇ ಥರ ವೆನ್ ದಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಡಿಫ್ರಾಡ್ಸ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೋಸವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ರು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಮೋಸವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್ ಹೀಸ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಲಯಬಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಸೀಟ್ ಆರ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್. ಈ ಒಂದು ಡಿಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅವನು ಸ್ವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ನಿಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬಲಾಗತ್ತೆ.
ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವನು ಭಾಳ ಅತಿ ನಿಯತ್ತಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಅದೇ ಥರ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಟರ್? ಓಕೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳೇನು? ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ? ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಬೈ ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ದಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಾಗರಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ದಂಡನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಭರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಮೋಟರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಇವ್ರ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪನಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಇವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನಿ. ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಫ್ರಾಡ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಚೀಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಕಾಂಟ್ರಾವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಾವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಶೇರ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫ್ರಾಡಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್. ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪ್ನಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಪ್ರಾಸೆಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಓಕೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಇವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದೇ ಥರ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಫೀಸರ್. ಓಕೆ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಅವರು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಲಯಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ತಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಕೂಡ ಲಯಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಗಿ ಏನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ನೀವು ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಮೋಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನೇನಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್. ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ, ಸೊ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಈ ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೋದು. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ ಲೆಸನ್ 7 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲಾ 1 ICSI ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ https://www.businessmanagementideas.com. Okay, company management, promoter of a company, functions, duties and liabilities 8952. Okay, this is the link. You can visit this website and you can understand more about the promoters promotion. Thank you.